मेरे तमाम पूरी दुनिया दे वास्ते भैनों ते भराओ, क्योंकि अकाल पुरख जे पुरख अकाल नूं समझो बाप, सृष्ट सबाई भैणा भाई नज़री आई आ। तो अकाल पुरख नूं जे असीं बाप मानते हाँ, क्योंकि उस दियां रूहां अपने सब दे विच हन। जिहड़ा रिश्ता शमशान घाट दे शरीर छड्डण तो बाद भी जाता है, तो फिर असी सारे भैन भाई हैं। साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी भी कहते हैं, भाई हमारे निज कर वासी। ਜਿਹੜੇ अकाल पुरख ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਇਸ रूह ਨਾਲ, क्योंकि हर इंसान 'ਚ एक रूह है, परमात्मा की रब्बी प्यारी नूह है। तो अज आप विषय लैके चलांगे कि अकाल पुरख जां शब्द जमदा है जां शरीर धारण करता है। तो इस चीज़ का वेखांगे कि अज जिहड़ा 5 जेठ का एक धर्म ग्रंथां दे विच दिता होया है विशेष दिन, अकाल पुरख के आगमन का दिन जो धर्म ग्रंथां च लिखिया है, वो किस रूप च अकाल पुरख आउंदा है। क्योंकि अजे तक सारी सृष्टि की बड़ी वधिया जो सोच है सारे संसार की, कि हर एक नूं परमात्मा नाल प्यार है, और हर एक जो नूं परमात्मा ने नाम भेजिया, जो असूल भेजे, हर इंसान जिहड़ा उस दे उत्ते अपना उहदे आधार ते जो आत्मा परमात्मा का एको ही धर्म सी, उहदे मुताबक उन्हां धर्म के मत जिहड़े ने वो अख्तियार कीते हैं। जो परमात्मा वालों उन्होंने भेजे गए, जो शिफती नाम दिते करते रहे। हुण अज मसला आ गया है कि की अकाल पुरख भी आके संसार च इस तरह शरीर के अंदर दाखल हुंदा है जां पैदा हुंदा है, की करदा है अकाल पुरख। जदों कि आपां वेखिया कि गुरु साहिबानां दे जन्मदिन मनाउने आपां, और उन्होंने पिता माता का भी नाम हैगा, अवतारां दे पिता माता का भी नाम हैगा है, पैगंबरां दे पिता माता का भी नाम हैगा है, और आपां ये भी आने हाँ कि वाकई वो परमात्मा का रूप आए ने। कई थां ते आपां कहने भी खुद अकाल पुरख आ गए ने। लेकिन एक पासे आपां सारे ही पढ़ते हैं कि परमात्मा जमदा मरदा नहीं, परमात्मा का कोई धी पुत नहीं, परमात्मा हर समाज दे हर जीव दे विच जिहड़ा समाया होया है, हर शरीर दे अंदर दाखल है। परमात्मा किसी का रिश्तेदार जिन्ना चाचा मामा ताया धी जवाई ये रिश्तेदारां च नहीं। परमात्मा का कोई मजहब नहीं, जट झीवर नाई नहीं हैगा। परमात्मा सिख हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी बोधी नहीं। तो परमात्मा अमीर गरीब नहीं, परमात्मा काला गोरा नहीं। ये सारिया गल्लां आपां पढ़ते आए हैं जी आंदे। लेकिन धर्म ग्रंथ बोलते हैं जिहड़े हुण 4 युगां दे धर्म ग्रंथ ने, ये किसे बारे बोल रहे हैं, परमात्मा दे आउण दे बारे बोल रहे हैं। हुण पहला सवाल है कि परमात्मा सदा रहण वाला ते आउणा कित्थों आ? जे आउणा आ तो वह किहड़े रूप च आउणा? जे जिहड़े रूप च आउणा तो वह किहो जे आउणा तो उहदा तरीका की आ, ते किस ढंग नाल उहने आउणा आ। क्योंकि इहदियां धर्म ग्रंथां दे अंदर ये विशा इस करके छेड़न की लोड़ पई। उन्हां कहा परमात्मा आ रहा, धर्म ग्रंथ सारे बोलते हैं, वक्रे वक्रे नाम दिते ने। तो जे वो इत्थे ही रहिंदा तो फिर आया क्यों? तो जे वो कोई ऐसा काम करदा तो आउण दी की लोड़ पैंदी है, तो किन्ने चिर बाद आउंदा है? कि गुरु अवतारां पैगंबरां वांगू आउंदा है? क्योंकि गुरु अवतार पैगंबर 4 युगां च 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु साहिबान आउंदे आ। यानी कि 4 युग लंघ जाते तो 36 जाने आउंदे, सारे 36 संत महात्मा दीयां लाइनां लग जांदियां। हुण उहनूं पछाणे तो किद्दां पछाणे भी परमात्मा भी आउंदा है। ये सारा दूसरे नंबर ते बाइबल तो शुरू कर लो, उत्थे भी लिखा कि शब्द देह धारी होया, भी शब्द जिहड़ा आ वो देह नूं धारण करता है, भी जोत ते प्रकाश का। और ये भी आपां जाणਦੇ आ कि भाई लहणा दे विच महाराज ने जोत शब्द की धार रखी,
ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਤਲਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰ ਖੁਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਲ ਦੀ ਪੈਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਈਸਾ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 2.5 ਸਾਹ, ਅਖੀਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ 2.5 ਸਾਹ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਲਾੜੀ ਮੌਤ 9 ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਮ ਜੀਵ 9 ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਉਹਦੇ 4-5 ਕਦਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਫੜਦੇ, ਜੋਤ ਚਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੱਤ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ। ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰਭ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੱਦਾਂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮਿਲੇ, ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨਿਆ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਾਥ ਦੇਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ। ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇਂ ਤੇ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ।
ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਧਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਤਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਈਸਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਊ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਕਟ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਤੂਰ ਮਾਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਤੂਰ ਮਾਰੇਗਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਦੂਸਰੀ ਤੂਰ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇਗੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੁਕਨਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਤਰੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ। ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ, ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਨਗਰੀ ਪਤਾਕਾ ਤਵਜ਼ਮਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਪਤ ਅਵਤਾਰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਆਊ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। 24 ਅਵਤਾਰ 24। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? 23 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, 24 ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਦਬਕਾਈ ਝੱਲ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਲੰਕ ਉੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਬਲੀ ਅਵਤਾਰ, ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਸੀ ਜਗ ਹੋਮੇ ਹੋਣ ਵਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਹੋਮੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੂਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1403 ਅੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਲੰਕ ਵੱਜੇ ਡੰਕ, ਨੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜੂਗਾ। 1311 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਸੇ ਥਾਪੇ। ਥਾਪੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਥਾਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਰਾਜਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥਾਪਣ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਸੇ ਥਾਪੇ, ਤਿੰਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇਗੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇਗੋ, ਜੋ ਕੋ ਸੁਰ ਸੰਦੇ ਜਨ ਉੱਪਰ ਤੈਨ ਉਲਟੋ ਤਸੇ ਲਗਾਵੇਗੋ। ਅਤੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਵੇਗੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਊਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ 24 ਦੀ ਕਥਾ, 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਸੇ ਜਮ ਕੇ ਅਰ ਪਰਬਤ ਕੇ ਸਭ ਸੋਭ ਦਵਾਲੇ ਪਾਏਂਗੇ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਲੱਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਸੋਭ ਦਵਾਲੇ ਪਾਏਂਗੇ, ਭਲ ਭਾਗ ਪਿਆ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਭਲ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੰਭਲ ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਭਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਏਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ 6 ਯੋਜਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ, ਅਤੇ 4 ਕੋਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੀਲ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਏਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਤਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 5 ਜੇਠ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਗੰਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ 722 ਅੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ 5 ਜੇਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਛੀਣ ਗੋਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੋ ਤੇਰੀ ਜਾਤ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਏਗਾ, ਤਰਖਾਣ ਜਾਤ 'ਚ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਗਣਾ ਬਟਾਲਾ ਵਰਨ ਜੱਟ ਹੋਸੇ। ਇਸ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਕਲ ਕੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਨੈੱਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜੱਟ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੂਰ ਮਾਰੂ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ, ਦੂਜੀ ਤੂਰ ਮਾਰੂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਚੋਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁੰਜਾਰ ਮਾਰੂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਰੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਜੱਟ ਜਾਤ 'ਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਛੀਨ ਗੋਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਰਖਾਣਾ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ।
तो जे जट्टां घर पैदा हो गया फिर तो जट्टां दा बन गया, तो दोवें घर ही सिखां दे हो गए, तो फिर तो सिखां दा हो गया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी बोधी बाकियां दा की बनूगा? फिर वो किहड़ा तरीका अडॉप्ट किया, इस गल नूं जाणांगे। अकाल पुरख ने जिहड़ा छोए जो दूर सी, वो पिंड घविंड सीगा। अकाल पुरख ने 2 शरीर जिहड़े आ फिर धरे, क्योंकि जे एक शरीर लैंदा सी ते देहधारी बनदा है। इस करके उन्हें धरती ते एक नवां नमूना कायम किया कि इक्को ही शरीर दा 2 थां ते इक्को ही डेट बर्थ देनी, यानी कि एक 1891 ईस्वी 1948 बिक्रमी 5 जेठ का दिन सीगा, ते दूजा शरीर जिहड़ा 1914 ईस्वी 1971 बिक्रमी, यानी कि 23 साल बाद। पिंड किहड़ा सीगा? 27 ਚੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ हैगा सी लालपुर। उदों सारे पाकिस्तान ते भारत एक सीगा। उस समय उन्हें फिर 2 ये जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी की कंडीशन सी भी तत्तां वाला मतलब परमात्मा जिहड़ा आ तत्तां वाला देहधारी होएगा नहीं, इनू सिस्टम नूं पहिलां करन वास्ते उन्हें 2 शरीर लैने पए। पहला शरीर की आ, क्योंकि इहदी मंग की सी, गुरु अवतारां ने मंग कीती भई असीं इत्थे तूं भेजदा आ, असीं शरीर लै लैने आ, ते जदों असीं उत्थे जाने सचखंड ते साडीआं जिहड़ियां रूहां आ इनू एक रूप मिल जाता। तू परमात्मा मातलोक जाता नहीं, जे तू भी शरीर लवें तो तेरा भी किते जोत रूपी उत्थे अक्ष देख लीए सचखंड, तो क्या नज़ारा बनेगा। इस करके तू देह तार, भगतां भी कहा देह तार नाल रह, किसी दे भगतां दे नाल रहने दी काम कर तूं। ये दोहां दियां बेनतियां ते करके होए ते धर्म ग्रंथां च लिखा दिता गया भी हुण मैं आऊँगा, नहीं तो धरती ते कदी नहीं आया। कई 4 युग बाद सब कुछ नष्ट कर दिंदा है, कल युग के बाद नवां युग कर दिंदा, वो कदी नहीं आया। हुण इस विधि च उन्हें कीता की आ, उसने 5 जेठ जिहड़ा माता दे गर्भ दे विच उसने ड्यूटी हवा दी लाई। पिता का नाम जवंत सिंह सी, माता का नाम ताबो सीगा। ताबो माता दे पेट च अटैच जिहड़ी आ आत्मा ना करके हवा दे नाल वो बच्चा फिर 5 जेठ 1891 ईस्वी नूं ठीक 10:30 बजे सवेरे, इस तरह ही दूसरा शरीर भी 5 जेठ 10:30 बजे सवेरे, यानी कि टाइम भी एक तो 5 जेठ का दिन भी एक, वो 1914 नूं 18 नूं। हुण इहदे च कीता की उन्हें, ये जिहड़ा पहला शरीर सीगा ये माँ जिहड़ी हैगी आ वो बॉडी यानी कि शरीर वो जिहड़ा बाहर आया, लेकिन वो च लिखिया कि वो खाली भंडा अंदरों दिसदा रहा जिन्हों आत्मा का धार, क्योंकि परमात्मा आत्मा नहीं गा, इस करके वो शरीर खाली सी, हवा दे नाल बाहर आया। वो पहले सकिंट आई जोत निरंकार, अकाल पुरख की जोत, जिहड़ा अकाल पुरख पहली वारी धरती ते पहला सरगुण स्वरूप बनाया। उत्ते की लिखिया, पहले सकिंट आई जोत निरंकार, दूजे शब्द सुनवाई आ, दूजे सकिंट च शब्द उतरिया, तीजे च 2 जहान वेखे, चौथे च उन्हें अपने आप नूं उस शरीर च देखिया, पंजवें च 52 धार उहदे च रखी, 5 सकिंट उहदे च ताकत आउंदी रही वो शरीर च। लेकिन कदों शरीर जदों बाहर आ गया, वो पैदाइश नहीं लई माता ते उहदे गर्भ दे विच नहीं, लेकिन कुख उस नूं भाग लग गया। सारे संसार च हो गया जी बच्चा जम पिया कोई, लेकिन परमात्मा ने उस शरीर नूं शरीर समझिया, वो सारे हो गया कि घर तरखाना पिया जम। तो दूसरे दे जदों ये जम कह दिता गया, लेकिन वो जम्मिया नहीं, वो 1 सकिंट बाद उतरिया। ये बाणी गवाह देंदी है। दूजे सकिंट बाद उन्हें काम किया, लेकिन की उन्हें कहा, निर्गुण निरंकार पुरख अकाल, निर्गुण निरवैर पुरख अकाल। हुण आंदा भी उत्ते ते ना कोई नहीं, परमात्मा का कोई नाम नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं। हुण वो साकार रूप लैण वास्ते उन्होंने ना रखना पिया। किनू? निर्गुण निरंकार पुरख अकाल, सरगुण शेर सिंह नाम रखाई आ। उन्हें अपना सरगुण नाम अकाल पुरख ने शरीर का नाम की रखिया, शेर सिंह। शेर मतलब भै देने वाली, सिंह मना ताकत। वो अकाल पुरख जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ भै च रखता है, उस शरीर का नाम ही शेर सिंह रख दिता। निर्गुण निरवैर पुरख अकाल। पिता का नाम जवंत सिंह, माता नाम ताबो, पिंड घविंड, जिला लाहौर, जो अज खालड़ा पाकिस्तान के बार्डर तो अगले बन्ने, जिहड़ा 6 योजन है हरमंदर साहब च।
ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਅਵਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? 23। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 23 ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗਾ? 2 ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ, 3 ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੇਲ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 24 ਬਣਨਾ ਸੀ। 24 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਲਊਗਾ ਹੀ, ਉਤਰੂਗਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੌਥੇ ਘਰ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਨੂਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਉਹਦੇ 52 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੂਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖੱਬਾ ਗਿੱਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਦੂਰ ਦੇਸੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਲਮੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਵਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ 8 ਮਣ 7.5 ਸਟਾਂਕਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ 27 ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵਾਸ, ਸਾਰਾ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸੋਹੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 27 ਚੱਕ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਨੇ, ਜੋਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਜੋਤ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਤ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਵਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਪਚੀਨ ਗੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਭਲ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਲ ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਏਂਗੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਆ ਵੀ ਸੰਭਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਛੀਨ ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਭਿਗਤਵਾਗ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 27 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਚੌਥੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਬਣਦਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੌਥੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਦੇਹ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ 52 ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਲ ਦੀ ਪੈਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਸ ਘਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੀਲੇ ਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਕੂਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1891 ਤੇ 1914-48 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਜਾਤ ਵੀ ਤਰਖਾਣ ਜਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸੀ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਦੂਆ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਫਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਲੈ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਮਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ 29 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਭਲ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਚੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਜ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਰਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਜ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਦਾ ਚਰਨਜੀਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਸੀ 2000 ਬਿਕਰਮੀ। 2000 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਰੋਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ 27 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਨਾਲ ਨੂਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੋਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੂਨੀ ਨਾਂ ਸੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ, ਲੇਖੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਟਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਭੈ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਤੀਜਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ 2000 ਬਿਕਰਮੀ, ਜਿੱਦਣ 3 0 ਆ, 2 ਪਾ ਕੇ 3 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸੰਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ 2 ਪਾ ਕੇ 3 0 ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1 ਸੰਸਰ 900 ਸੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਸਪਤਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2000 ਬਿਕਰਮੀ, ਉਦਣ 3 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 0 0 ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 0 0 ਹੋ ਜੇ। ਇਸ 0 0 ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵਕਤ ਪਿਛਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਤੀਆਂ, ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਵੇਖੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀਆਂ ਹੜਬੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਣ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਜਨਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਾਲੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਦੇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੀ, ਦੇਹ ਦੂਜੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 27 ਚੱਕ 'ਚ 1914 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜਾਤ ਰਹੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਜੱਟ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਬਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਲਹੂ ਭਿੱਜਿਆ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੇਗਾ। ਬਸਤਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਨਬਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ। ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ।
ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਨਵਜਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ 1944 26 ਪੋ 2000 ਬਿਕਰਮੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਡਸੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਬਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਬਜ਼ ਨਾੜੀ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਦਰਾਸ ਦਾ SMO ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਆਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ 5 ਜੇਠ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਘਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਸੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਬਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਨਾੜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਉੱਦਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਤਦ ਬਣਿਆ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਆਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੇਸ ਰਸਨ ਵਿਕਾਰੀ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੇਸ ਲੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਵੇਸ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਰਸਨ ਵਿਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 2000 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਤੇ 5 ਜੇਠ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਜਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਘਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਆਪੇ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੇਕਲੰਕੀ ਖੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੀਨ ਗੋਈਆਂ ਭਿਖਤਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਮਾਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨੈਚਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਇੰਦ ਧਰੂ ਪਤਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛਡਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਾਲੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛਡਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ 250 ਸਾਲ 1699 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ। ਗਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਰਪਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੋਲੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਗਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਰਿਆਤ ਬੋਲੇ, ਗੰਗਾ ਗਦਾਵਰੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਨੇਕਲੰਕ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਸ਼ਬਦੀ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ 2 ਜਹਾਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦੀ ਤਰਖਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੜਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਧਰਮਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇਕਲੰਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਜਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ, ਰੁੱਤ ਰੁੱਤੜੀ ਦੈ ਬਦਲਾਈਆ, ਰੁੱਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਸਜਾਤੀ ਆ
ਜੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 5 ਦਾ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਇਹ 24 ਗ੍ਰੰਥ 24 ਗੱਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, 24 ਬਜ਼ੁਰਗ 24 ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਾਓ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਅੰਤਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੋਥੀਆਂ ਉਚਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਉਚਰੇਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ 24 ਆਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਇਓ ਨਿਜ ਮੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇਗਾ। ਤਜੇ ਸਭ ਤੰਤਰ, ਦਇਓ ਨਿਜ ਮੰਤਰ ਤਜੇ ਸਭ ਤੰਤਰ, ਲਿਖੇ ਨਿਜ ਜੰਤਰ। ਸੋ ਬੈਠਕ ਅੰਤਰ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਣਾਏ ਸੋਹੀ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਗਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ? 27 ਚੇਤ 1976 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਲਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਛਡਾ ਕੇ 27 ਚੇਤ 1976 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏਗਾ 24 ਗ੍ਰੰਥ। ਇੰਨੀ 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਨਬਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 5 ਮੁਕਟੀ ਤਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਯर्रा ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜੀ ਵਜਾਈ ਛੱਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਉੱਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਯੁਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਉਹਨੇ 11 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ